ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਵਿਲਾਰ ਉਦੇ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावै तिवै बुलैनी। राजान राज पनान पान देवान देव उपमा महान गुरुआं दे गुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच बैठ के गुरु पातशाह की मिठी अते निੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀ गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के बचनों के नाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने बाणी के अंदर सहस्कृति सलोकां के अंदर एक बड़ा सोहना शब्द उच्चारण किया, जिस शब्द के अंदर उन्होंने जंगे मैदान की गल की। बाहर की जंग की गल नहीं, अंदर दे जंग की गल की। बाहर के दुश्मनों की गल नहीं, जो साडे अंदर दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह हंकार लगे हुए हैं, इन्हां के उपर जित किवें प्राप्त करनी है उसकी गल की। उस शब्द के अंदर उन्होंने पूरा ही व्याख्यान किया कि फौज किहड़ी है, उन्होंने कोल शस्त्र किहड़े हैं, उन्होंने कोल ढाल किहड़ी है, उन्होंने कोल सवारी करने दे वास्ते रथ घोड़े हाथी किहड़े हैं, वो किस तरह धावा बोलते हैं, किस तरह दुश्मनों की फौज दे विच वो घुस जाते हैं वड़ जाते हैं, ते किस दे उपर जित प्राप्त करते हैं, ते जित प्राप्त करके कब्जा किस दे उपर करते हैं। बड़े सोहने बचन हैं पातशाह दे। सैना साध समूह सुर अजितं सनाहं तन निमरता है आवत है गुण गोबिंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण अरोड़ ते असव्रत नांगै
भुजन्ते प्रभ मार्गै विचरते निर्भयं शत्रु सेना ताइन ते गोपाल कीर्तनै जिततै विसर संसारै नानक वस्यं क्रोध पंच तस्करै। दास इस शब्द की व्याख्या प्रारंभ करे। इस शब्द समझ विच तां ज़्यादा आवेगा, इसकी थोड़ी जी भूमिका बनानी पवेगी। मेरे साहब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे कोल एक भाई कल्याणा जी रहंदे सन, जिहड़े कि शस्त्र विद्या दे विच, घोड़ सवारी दे विच, जंग युद्ध दे विच पूरे निपुण सन। एक दिन उन्होंने आके साहब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं बेनती की कि सच्चे पातशाह अपने दुश्मन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अपना सब तो बड़ा दुश्मन जहांगीर बनया होया है। सुलही खां ते सुलभी खां वर्गे अपने ते चढ़ाइयां कर चुके हैं। अपने घर दे विच ही तुहाडा आप जी का वड्डा भराता पृथ्वी चंद भी आप जी का दुश्मन बन चुका है। इस वास्ते मेरे मन दे विच आया है कि आपां एक फौज तैयार कर लईए ताकि दुश्मनों का मुकाबला हो सके। मेरे साहब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते भाई कल्याणा, मैं तो फौज पहला ही तैयार की हुई है। भाई कल्याणा जी कह लगे सच्चे पातशाह, मैं तो कभी कोई फौज नहीं देखी, कभी कोई प्रैक्टिस करते नहीं देखे, कभी कोई नेजाबाजी, घोड़सवारी, गतका करते नहीं देखे, तो तुसी केड़ी फौज की गल करते हो। उत्थे फिर मेरे गुरु पातशाह ने इस शब्द उच्चारण किया, कहते भाई कल्याणा सैना साध समूह, कहते मैं एक साधुआं दी, मैं एक संतां दी, मैं एक ब्रह्म ज्ञानियों की फौज तैयार की है। कहते ये इस तरह के सूरमे हैं, कहते जिन्हां दे उपर जित प्राप्त करनी कहते बड़ी मुश्किल है। पंक्ति है सैना साध समूह, समूह का अर्थ है इकट्ठ, कि बहुत सारे संत महापुरुष। कहते जिहड़े मैं संतां महापुरुषों की फौज तैयार की, कहते सूर अजितन, कहते ये इस तरह के सूरमे हैं, कहते जिन्हां दे उपर जित प्राप्त करनी बड़ी मुश्किल गल है। मैं आप जी बेनती करा, आपां हुण सीधा सीधा पुछ लीए कि सच्चे पातशाह किरपा करके उन्होंने नाम दस दिओ, ते आपां इतिहास चों कह सकते हाँ कि बाबा बुड्ढा जी वर्गे, भाई गुरदास जी वर्गे, भाई कल्याणा जी वर्गे, भाई सालो जी वर्गे, भाई मंझ जी वर्गे, भाई बहलो जी वर्गियां जिहड़ियां शख्सियतां हैं, ये मेरे साहब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की एक बड़ी अच्छी फौज है। भाई कल्याणा जी कह लगे सच्चे पातशाह, जिहड़ी फौज होंदी है ना, वो फौजियां ने अपनी छाती के उपर, अपने तन के उपर एक कवच पहनया होया होंदा है, ताकि कोई दुश्मन उन्होंने उपर वार करे तो वो जिहड़ा वार करता है नेजे का करे, तीर का करे, गोली का करे, उस कवच के विच भी उसका वार नहीं उसके उपर असर करता। तो जिहड़े तुसीं साधुओं की गल कर रहे हो फौज की, इन्होंने किहड़ी कवच पहनी हुई है, इन्होंने की पहनिया होया अपनी छाती के उपर। मेरे पंजवें पातशाह कहते सनाहंग तन निमरता, सनाहंग क्या जाता है संजोन, कहते इन्हों के तन के उपर जी संजो है ना, कहते वो निमरता की है। तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के घर दे विच तां निमरता है ही महानता है। जदों गुरु पातशाह की बाणी नूं थोड़ा वाचिए, कितना सोहना उन्होंने अपने बचनां च कहा, एक अंकारी का दृष्टांत दे के उन्होंने कहा सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ हत मुझ कोई चे आवे आस कर जाए निवरस कित फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत। अखीर जाके पता की कहते मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, कहते किसी इंसान के अंदर कहते निम्रता आ जाए, जिन्हों गुरमत दे विच गरीबी भी किया है, जिन्हों भाई साहब भाई गुरदास जी अपने बचनों कहते हैं हौं तिस भोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, कहते मैं उस तो बलिहार नहीं जाता हाँ। कहते जिहड़ा इंसान गुरु के मार्ग के उपर चलता होया सब तो पहला अपने जीवन के गरीबी लियाता है, निमरता लियाता है। तो इस वास्ते
ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ? ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਮ, ਆਪਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸ਼ਸਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕਿ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਉਪਮਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋਪਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋੜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਰੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਚੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ।
ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਣ ਮੁੱਲ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਢਾਹੇ ਕਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੀੜਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਥੀ को दुख दे हर जन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे। कहते जिस तरह मिट्टी है उवें हो जा। पर कबीर जी उत्थे भी नहीं रुके, उन्होंने देखा कि मिट्टी दे विच एक गुण है, कोई उहदे विच पैर मारे खून नहीं कढ़दी। पर कबीर जी ने गहरा चिंतन किया, वो कहते मिट्टी दे विच औगण पता की है, कहते जिहड़ा इहदे विच पैर मारदा ना ये उहदे कपड़ियां नूं मैला कुचैला कर दिंदी है, ये उहदे अंगां नूं मैला कुचैला कर दिंदी है। जिहड़ा मिट्टी दे विच पैर मारदा, मिट्टी चढ़ के उहदे सिर दे उपर बैठ जाती है। इस वास्ते अगले श्लोक च कबीर जी कहते नहीं, कहते मिट्टी भी ना बन। कहते की बन, कबीर खे हुई तो क्या पिया, जो उड लागे अंग। कहते हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर बन। कहते तू पानी वर्गा हो जा। हुण पानी दे विच दोनों औगण नहीं हैं। पानी दे विच कोई पैर मारे ना तो पानी सट पहुंचाता है, पानी दे विच कोई पैर मारे ना वो अंगां नूं मैले करदा है। दास आप जी नूं बेनती करे, सैयद श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने जो ब्रह्म ज्ञानी की तुलना की ना, वो पानी दे नाल कीती हुई है। क्यों? क्योंकि पानी जिन्ना मर्जी मैल होवे सत्संगी जन, एक गल का ध्यान रखना, साडे हत्थां नूं चिक्कड़ लगा होवे, मैले पानी दे विच जे असीं हत्थ धो लईए ना, थोड़ा चिक्कड़ उतारदा ही है, पानी चिक्कड़ नूं उतारदा ही है। इसे करके पंजवें पातशाह कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जना। कबीर जी कहते तू अपने मन नूं, अपने हिरदे नूं, अंदर दे विचारां नूं कहते पानी वर्गा बना ला। पर मैं आप जी नूं बेनती करा, भगत कबीर जी ने होर उस तो अगे चिंतन किया। कहते पानी दे विच भी एक दोष है। कहते पानी दे विच पता की दोष है, क्योंकि सत्संगी नूं पानी दे सब तो वड्डा दोष ये है कि जिहड़ा कोई उसनूं ठंडा करना चाहे वो एकदम ठंडा हो जाता है, पानी नूं कोई गर्म करना चाहे तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, ठंडा करना चाहे तो वो बर्फ बन जाता है, गर्म करना चाहे तो वो भाप बन जाता है। उसकी अपनी कोई एक्चुअलिटी नहीं है, उसकी अपनी कोई होंद नहीं है। पानी दे विच जिहड़ा रंग पावो उसे रंग दा हो जाता है। तो पंजवें पातशाह कहना एक कबीर जी कहनी एक गल चल रहे हैं, जिहड़ा अध्यात्म दा राही है, जिहड़ा प्रभु दे मिलन दा राही है, उसकी अपनी एक होंद हुंदी है। ये नहीं कि जिस तरह के लोगों के विच बैठा उसी तरह का हो जाएगा। बहुत इंसान देखने विच आंदा है, जेकर वो शराबियों कोल बैठे शराबी हो जाते हैं, जदों वो जुआरियां कोल गए जुआरियां वर्गे हो जाते हैं, जदों वो सत्संगी जाए तो सत्संगी हो जाते हैं। बहुत इंसान ऐसे देखे जिहड़े हत्थां दे सवेरे गुटका भी हुंदा, शाम नूं शराब भी पी जाते हैं, सवेरे सिमरन भी करते हैं तो रात को होर भी गलतियां करी जाते हैं। एक गल का ध्यान रख लेना, नाम जपना, नितनेम करना, बाणी पढ़नी, इस तरह की गल है जिवें बर्तन दे विच दुध पाना सत्संगी जनों, ते नाल दी नाल गुणां दा होना इस तरह की गल है जिवें बर्तन नूं मांझना। कोई इंसान जिंदगी भर बर्तन नूं मांझी जाए, गुरु साहब ने बाणी च कह दिता ना, बिन गुण कीते भगत ना होए। कहते एक गल का ध्यान रख लियो कि कहते जेकर तुहाडे अंदर गुण नहीं हैं ना, अवगुण हैं, तो कहते तुहाडा हिरदे का बर्तन मैला है। आपां घर दे विच दुध लैना होवे, बर्तन किन्ना साफ करते हाँ, किन्ना मांजते हाँ सत्संगी जनों। कबीर जी कहते की होवे, कहते पानी दे विच एक बड़ा वड्डा दोष है। इस वास्ते कहते पानी भी ना हो। अपनी गल चल रही है सत्संगी जनों, पंजवें पातशाह कहते जिहड़ा सिख कहते परमात्मा के गुणां दा रमण करता है, परमात्मा के गुणां दी दूजियां नाल सांझ पांदा है, परमात्मा के गुणां दा प्रचार ते प्रसार करता है, परमात्मा अपने गुण उन्हें दे दिंदा है। हुण भगत कबीर जी अखीरले श्लोक च पता की कहते हैं, कबीर पानी हुआ तो क्या पिया, सीरा ताता होए। कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहते इंसान कहते हरि वर्गा बनना पवेगा। तो जदों आप हरि के गुणों का गायन करांगे, अपने विच हरि के गुण आ जाएंगे। तो हरि के सब तो बड़े गुण पता किहड़े हैं, निर्भव ते निर्वैर। दस आप जी नूं गल स्पष्ट कर देवे, जिहड़ा मूल मंत्र है ना सत्संगी जनों, गुर प्रसाद तक इत्थे तक परमात्मा के गुणों का वर्णन है कि उहदे विच गुण की हैं। परमात्मा के सब तो बड़े गुण हैं, निर्भव है ते निर्वैर है।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੈਗਾ ਹੂੰ ਕੋ ਤੇਜਨਾ ਨਾ ਪੈ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਵੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਉਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਛੱਡਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਤ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਣੇ, ਕਰ ਹੱਥ ਚਰਮਣੇ, ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਢਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੱਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਬਸ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾਲੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਣ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਣ ਨੀ ਮੁਨਵਰ ਕਰੇ, ਮਾਣ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਿ ਮਾਣ ਪ੍ਰਭਤਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਈਰਖਾਲੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਪੈਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2-3 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ 5 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੱਟਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗੇਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਝੁਕ ਜਾਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤਵਰ ਪਜਾਮਾ ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ਹਿੱਕ ਤੂੰ, ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕੜੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਲੜ ਚ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਟਾ ਤਕੜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਲਟ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਟਾ ਸੱਜੇ ਪਲੜੇ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸਾਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਤਸੰਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਪਕੜਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਤੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਓਟ ਗੁਰ ਚਰਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਮੜੇ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।